हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਭ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਵਾ ਦਵਾ ਰੀਕੈਪ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सब तो पहला गल करते हैं पुत डाइजैसटिव सिस्टम के बारे। आप गल की सी वट इज सिस्टम। सिस्टम की है पुत? काफ़ी सारे अंग जो मिल के इको ही काम करते हैं, तो आप उन्होंने अंगों के समूह को की कह दें सिस्टम कह दें। आप उन्होंने अंगों के समूह को की कह दें सिस्टम कह दें। सिमिलरली है जी तुहाडे कोले डाइजैसटिव सिस्टम, जिन्होंने आप कहने पाचन प्रणाली। तो काफ़ी सारे अंग मिल के एक ही काम करते हैं, तो आप उन्होंने अंगों के समूह को की कहने प्रणाली। तो इत्थे किहड़ी प्रणाली की गल हो रही है? पाचन प्रणाली की। जे मैं गल करा इस प्रणाली के काम की, जे मैं गल करा इस प्रणाली की वर्किंग की, तो इस प्रणाली की वर्किंग की है पुत? इहदा काम है डाइजैशन करना। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ। ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਚਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਰ ਪਾਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਫੈਟਸ ਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ, ਇਹ काफ़ी गुंझलदार मॉलिक्यूल है पुत, ये काफ़ी गुंझलदार अणु है। कहने का भाव कि इन्हां दा साइज़ है जिहड़ा वो काफ़ी वड्डा हैगा। तो इन्हां कंपलैक्स मॉलिक्यूल्स नूं ही सिंपल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म दे विच तोड़ना, इन्हां कंपलैक्स नूं गुंझलदार नूं बड़ी सिंपल फॉर्म दे विच, सिंपल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म दे विच तोड़न की प्रोसैस नूं ही की कहंदे आ पुत? ओए की कहंदे आ? डाइजैशन। कहण दा भाव कि वड्डे किसी चीज़ नूं निक्के निक्के पीसां दे विच तोड़न की क्रिया नूं ही की कहा जांदा है? डाइजैशन कहा जाता है। जिवें कि उदाहरण के तौर पर मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि जो तुहाडे कोले कार्बोहाइड्रेट की डाइजैशन होगी, जो तुहाडे कोले उदाहरण के तौर पर कार्बोहाइड्रेट की डाइजैशन होगी, तो कार्बोहाइड्रेट काह टुट जूगा जी? ग्लूकोज च टुट जूगा पुत। जो प्रोटीन की डाइजैशन हुई तो प्रोटीन काह टुट जूगा? अमीनो एसिड दे विच टुट जूगा। सिमिलरली जो तुहाडे कोले फैट का डाइजैशन होया तो फैट काह टुट जूगी जी? फैटी एसिड च टुट जूगी। तो आह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये किहड़े मॉलिक्यूल्स है? कंपलैक्स मॉलिक्यूल है, काफ़ी बड़ा साइज है इन्हां दा। पर जे मैं गल करा ग्लूकोज, अमीनो एसिड ते फैटी एसिड की, ये बड़ी सिंपल फॉर्म दे विच है। इन्हां दा साइज़ की है? बहुत ज़्यादा छोटा है। ओके है। तो बड़े मॉलिक्यूल्स तो छोटे मॉलिक्यूल्स के निर्माण करने की क्रिया नूं ही की कहा जाता है पुत? ओए डाइजैशन कहा जाता है। उम्मीद है मैनू कि तुहानूं इत्थों तक समझ आ गया होना। नैक्सट आपां गल करते हैं पुत कि किहड़े अंग है जिहड़े डाइजैसटिव सिस्टम का हिस्सा होंदे आ। किहड़े अंग है जिहड़े डाइजैसटिव सिस्टम का हिस्सा होंदे आ। हुण कई अंग दा पुत डायरैक्टली पार्टिसिपेट करनगे। डायरैक्टली पार्टिसिपेट करन तो भाव की है जी? इहदे विच सिद्धा निर्भर करनगे, उन्हां दे विच दी खाना जाऊगा ही जाऊगा। इदां दे अंगां दे समूह नूं, इदां दे अंगां दे समूह नूं जिन्हां दे विच दी खाना वाकिया ही गुजरदा है, इदां दे अंगां दे समूह नूं की नाम दे दित्ता जांदा है पुत? एलीमेंटरी कैनाल नाम दे दित्ता जांदा। डाइजैसटिव सिस्टम दे विच दो प्रकार के अंग है पुत। पहले अंग किहड़े आ? जिन्हां दे विच दी खाना वाकई गुजरदा ते पाचन दे विच मदद करदे आ। दूसरी किस्म के अंग किहड़े आ? जिन्हां दे विच दी खाना गुजरदा नहीं हैगा पर पाचन दे विच मदद ओह जरूर करदे आ। तो एलीमेंटरी कैनाल दा हिस्सा किहड़े अंग है जी? देखो, सब तो पहला पुत खाना आपां काहदे रास्ते अंदर लैंदे आ? मूँह दे रास्ते खाना आपां अंदर लैंदे आ। फिर पुत मूँह तो अगे खाना काह च आंदा जी? फूड पाइप दे विच आंदा। फूड पाइप दे विच आंदा पुत। फूड पाइप तो अगे पुत जिहड़ा खाना जांदा हुंदा वो काहदे च आंदा हुंदा जी? वो खाना जांदा जी अगे स्टोमक दे विच। स्टोमक तो पुत जिहड़ा खाना जांदा हुंदा वो काहदे च आंदा हुंदा? स्मॉल इंटैसटाइन, छोटी आंत दे विच। छोटी आंत तो पुत खाना जांदा हुंदा लार्ज इंटैसटाइन दे विच, बड्डी आंत दे विच चलिया जांदा हुंदा। तो लार्ज इंटैसटाइन का ही एक पोर्शन है पुत, पार्ट है जिन्होंने कहा जाता है एनस। पंजाबी च आपां कह दिंदे आ गुदा। गुदा के रास्ते जिहड़ा प्रोडक्ट है, अपना वेस्ट प्रोडक्ट है, वो शरीर दे विचों जिहड़ी गंदगी है वो शरीर दे विचों बाहर हो जाती है। आ मूँह तो लैके एनस तक के अंगां दे समूह नूं, ये वो अंगां दा समूह है जिन्हां दे विच दी खाना वाकिया ही गुजर रहा। इन्हां अंगां दे समूह नूं की कहा जाता है? एलीमेंटरी कैनाल। इन्हां तो सिवाए दो अंग होर भी है पुत, जिवें कि लिवर ते एक हैगा जी पैनक्रियास।
ਲਿਵਰ ਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ। ਇਹ ਦੋ ਅੰਗ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਅੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖਾਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਵਰ ਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਓਕੇ ਕੰਮ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਖਾਣਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੰਜੈਸ਼ਨ। ਇੰਜੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇੰਜੈਸ਼ਨ। ਇੰਜੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ। ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ। ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਪਾਚਨ। ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਚਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਉਹ ਕਾਹ 'ਚ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਿੰਪਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੋਕਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਚੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ, ਫੈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿਨਰਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਕਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਕੇ ਹੋਏ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੋਕੇ ਹੋਏ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੁੱਤ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਲੱਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਲੱਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਬਲੱਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨੋਟ ਦਾ ਲੀਸਟ ਪੁੱਤ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਤਸਰਜਨ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਤਸਰਜਨ। ਉਤਸਰਜਨ। ਉਤਸਰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਕ ਲਏ ਤੇ ਸੋਕ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜਤੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਚਿਆ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ? ਓਏ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 5 ਸਟੈਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਊਥ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਕਲ ਕੈਵਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਕਲ ਕੈਵਿਟੀ। ਬਕਲ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਕਲ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਗੇ। ਬਕਲ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਥ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੰਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੰਦ ਗਏ ਸਵਾਦ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ ਜਹਾਨ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਐਡੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਐਡੀ ਬੁਰਕੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਉਸ ਬੁਰਕੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀ ਕੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਟੀਅਰਿੰਗ। ਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਨਾ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਪੁੱਤ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ। ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੀਸਣਾ, ਬਰੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਖਾਣੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਟੀਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਟੀਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ
ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੰਦ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਧਾਰੂ ਦੰਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ। ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ? 20 ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ। 20 ਦੰਦ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਦੰਦ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਅਡਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਡਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ? 32 ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? 32 ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ 4 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਸੀਜ਼ਰਸ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਇਨਸੀਜ਼ਰਸ। ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕੈਨਾਈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਪਿਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਮੋਲਰ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਮੋਲਰ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਨਸੀਜ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਆ ਪੁੱਤ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਟੀਥ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਨਸੀਜ਼ਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸੁਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਿੱਖੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੈਨਾਈਨ ਜਾਂ ਕਿਸਪਿਡ। ਮੋਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾੜ, ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਮੋਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜਾੜਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਜਾੜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਪੁੱਤ, ਜਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਡੈਂਟਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ, ਡੈਂਟਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਡੈਂਟਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਡੈਂਟਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 2102 2102 2102 2102। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ICPM ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 20 ਦੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 20 ਦੰਦਾਂ ਚੋਂ ਇਨਸੀਜ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਕਨਾਈਨ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪ੍ਰੀ ਮੋਲਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਮੋਲਰ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸੀਜ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪੁੱਤ? 2 4 6 8। ਇਨਸੀਜ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬੱਚੇ 'ਚ? 8 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਨਾਈਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? 1 2 3 4। ਕਨਾਈਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 4। ਪ੍ਰੀ ਮੋਲਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? 0। ਤੇ ਮੋਲਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? 4 ਦੂਣੀ 8। ਟੋਟਲ ਕਰੋਗੇ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 20 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਮੋਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਡਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਡਲਟ ਦੇ ਲਈ ਡੈਂਟਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਪੈਟਰਨ ਆਹੀ ਰਹੂਗਾ ICPM। ਡੈਂਟਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? 2123। ਡੈਂਟਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? 2123 2123 2123 2123 ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਡਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੀਜ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? 2 4 6 8। ਅਡਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੀਜ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 8। ਕੈਨਾਈਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ? 1 2 3 4। ਕੈਨਾਈਨ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ? 4। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ? ਪ੍ਰੀ ਮੋਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਪ੍ਰੀ ਮੋਲਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪੁੱਤ? ਟੋਟਲ 8। ਤੇ ਮੋਲਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪੁੱਤ? ਜਾੜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਖੋ? 1 3 6 9 12। ਜਾੜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀ? 12। ਟੋਟਲ ਕਰੋਗੇ, ਜੋੜ ਕਰੋਗੇ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 32 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੋੜ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 32 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਟੀਥ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਕਲ ਜਾੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਟੀਥ, ਅਕਲ ਜਾੜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹਨੂੰ। ਇਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਟੀਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨਾਲ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਅਡਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇੱਕ ਸਾਈਡ 3 ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 3rd ਮੋਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਮਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਜਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਜਾੜ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਵਿਜ਼ਡਮ ਟੀਥ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਜ਼ਡਮ ਟੀਥ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ 18 19 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਸੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਟੀਥ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸਟੀਜੀਅਲ ਆਰਗਨ। ਵੈਸਟੀਜੀਅਲ ਆਰਗਨ, ਅਵਸ਼ੇਸ਼ੀ ਅੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ੀ ਅੰਗ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਵਸ਼ੇਸ਼ੀ ਅੰਗ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਖੁਦ ਸੋਚੋ, ਇਹਦਾ 18 19ਵੇਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਚਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਜਾੜ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਊਗਾ ਪੁੱਤ। ਓਕੇ। ਟੀਥ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਟੰਗ, ਜੀਭ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਟੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਸਕੂਲਰ ਅੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਗ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਤੜਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੰਗ ਹੈ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਇਓਡ ਬੋਨ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤ ਓਏ? ਹਾਇਓਡ ਬੋਨ। ਇਹ ਉਹ ਬੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਇਹ ਹੱਡੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੈਕ ਚੋਂ ਕੈਸਟ ਵਾਂਗੂ ਜੀਭ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੀਭ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦੀ? ਹਾਇਓਡ ਬੋਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦੀ। ਜੀਭ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੇਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੱਟਾ ਹੈ, ਆਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਆਹ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਆਹ ਕਸੈਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਟੇਸਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਜੀਭ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ ਸਲਾਈਵਰੀ ਗਲੈਂਡਸ। ਸਲਾਈਵਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ। ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ। ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਗਲੈਂਡ ਸ਼ਬਦ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅੰਗ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਿਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਰਿਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸਲਾਈਵਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਲਾਈਵਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਲਾਈਵਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਗਲੈਂਡਸ ਹੈ ਜੀ ਸਲਾਈਵਰੀ? 3 ਗਲੈਂਡਸ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪੈਰੋਟਿਡ ਗਲੈਂਡ, ਪੈਰੋਟਿਡ ਗਲੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਬ ਮੈਂਡੀਬੂਲਰ ਗਲੈਂਡ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਚਲੇ ਜਵਾੜੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਬਲਿੰਗੂਅਲ ਗਲੈਂਡ, ਸਬਲਿੰਗੂਅਲ ਗਲੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਬਲਿੰਗੂਅਲ ਗਲੈਂਡ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗਲੈਂਡ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ? ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਸਲਾਈਵਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਲਾਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ? ਸਲਾਈਵਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਲਾਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਈਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਈਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। 2 ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੁ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ? ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਲਾਈਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਮਾਈਲੇਜ਼। ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਲਾਈਵਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਲਾਈਵਰੀ ਅਮਾਈਲੇਜ਼, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਚੱਬੀ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਚੱਬ ਲਓ, ਚੌਲ ਚੱਬ ਲਓ, ਜਵਾਰ ਬਾਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਬ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਚੱਬੋਗੇ ਪੁੱਤ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾਪਣ ਆਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਮਿੱਠਾਪਣ ਆਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ? ਸਟਾਰਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਲਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਹ 'ਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਲਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੂਸਰੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਲਾਈਜ਼ੋਜ਼ੋਮ। ਦੂਸਰੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਤੋ? ਇਹ ਲਾਈਜ਼ੋਜ਼ੋਮ। ਲਾਈਜ਼ੋਜ਼ੋਮ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਦੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਲਾਈਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਜ਼ੋਜ਼ੋਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਜ਼ੋਜ਼ੋਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਜ਼ੋਜ਼ੋਮ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਪਣਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਪੱਕਦਾ
नहीं है। सिमिलरली पुੱਤ मैं गल करा भी अपने शरीर च ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ है, अपने शरीर च ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ है भी खाने के उपर जे कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाए तो उस बैक्टीरिया ਨੂੰ मारन का काम करती है कौन, लाइसोसोम एंजाइम ਤੁਹਾਡੀ। ਲਓ ਜੀ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਈਸੋਫੇਗਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਨਲੀ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, मूँह तो स्टमक तक खाने नूं लेके जाना, मूँह तो स्टमक तक खाने नूं लेके जाना। ये काम है जी थोड़ी फूड पाइप का। फूड पाइप की लंबाई के बारे सवाल आ जाता हुंदा है पुੱਤ। फूड पाइप की लंबाई कितनी हुंदी है, 25 सेंटीमीटर की लंबाई हुंदी है जी। हुण देखो तुसीं सीधे पै के खाओ, पुट्ठे पै के खाओ, खाना लमक के खाओ, लटक के खाओ, जिवें मर्जी खाना खाओ, खाना जाऊगा जी तुहाडे पेट च। जे तुसीं पुट्ठे लमक के भी खाओगे खाना फिर भी ढिड च ही जाऊगा। क्यों, क्योंकि पुੱਤ इस फूड पाइप दे विच एक खास प्रकार का मोशन चल रहा हुंदा है। उस मोशन का नाम की है, पैरास्टालाइसिस मोशन। की नाम है पुੱਤ ये, पैरास्टालाइसिस मोशन। ये किवें चलदा हुंदा है पुੱਤ, लैट्स से तुहाडे कोले आ फूड पाइप है, आ फूड पाइप दे विच खाना आ गया, जिथों खाना आ जाऊगा उत्थों फूड पाइप फुੱਲ जूगी, मगरों सुंकड़न होऊगा जिहदे सुंगड़ जूगी, मगरों सुंगड़ूगी जिहदे करके खाना अगे नूं वधदा जाऊ। जिवें उदाहरण के तौर ते तुसीं कदे सੱਪ नूं डड्डू खांदे होए देखिया होना, डड्डू ਉਹਦੇ पेट च अगे अगे किवें जा रहा हुंदा, ਉਹ आप जिथों दी डड्डू पास हुंदा ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡੱਡੂ ਅੱਗੇ 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 ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡੱਡੂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਫੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਮ ਮੋਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਚ, ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਈਸੋਫੇਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਨਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਨਲੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸ ਨਲੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸਵਾਸ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਵਾਂਗੂ ਢੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਢੱਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਢੱਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਪੀਗਲੋਟਿਸ, एपीगलोटिस, एपीगलोटिस। उस ढक्कन का नाम की है पुੱਤ ਓਏ, एपीगलोटिस। उस ढक्कन का नाम की है ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਉਸ ਢੱਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ एपीगलोटिस। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੋਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। पंजाबी चीज़ नूं पेट कह दिंदे हो। सब तो वध जिहड़ा खाना है वो कित्थे समा बतीत करदा, स्टोमक दे विच समा बतीत करदा है, 3 ਤੋਂ 4 घंटे समा बतीत करदा है। जिहड़ा पुੱਤ मेजर पार्ट है डाइजैशन का वो भी इत्थे ही हुंदा है। मेजर डाइजैशन है जिहड़ी वो इत्थे ही हो रही हुंदी है। मेजर डाइजैशन है जिहड़ी वो इस पॉइंट ते ही हो रही हुंदी है। ये एक तुहाडे कोले जे शेप का अंग है, ये तुहाडे कोले एक जे शेप का अंग है जिहड़ा स्टोमक है। ये की करदा बेसिकली पुੱਤ, ਇਹਦਾ मेन काम की है, बेसिकली मेन काम की है कि ਜਿਹੜਾ स्टोमक ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਗਲੈਂਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਇਨਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੈਂਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਗਲੈਂਡ। ਉਸ ਗਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਗਲੈਂਡ। ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਜੂਸ। ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਸ ਜੂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਜੂਸ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ, HCl, ਜਿਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਦੋ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਦੋ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਪਸੀਨੋਜਨ, ਪੈਪਸੀਨੋਜਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਰੈਨਿਨ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, HCl ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। HCl ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪੈਪਸੀਨੋਜਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਚ, ਪੈਪਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਰੈਨਿਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਚ,
ਰੈਨਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਪਸਿਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਰੈਨਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਪਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਪਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਪੈਪਸਿਨ ਤੇ ਰੈਨਿਨ 'ਚ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਪਾਚਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਪੁੱਤ ਪੈਪਸਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਪੁੱਤ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ। ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੈਸ਼ਨ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਲਰ ਚਿੱਟਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਚਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੈਨਿਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੈਨਿਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ HCl ਆ, ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜਾ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟੋਮਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਊਕਸ ਲੇਅਰ। ਮਿਊਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰੇਸ਼ਾ, ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, HCl ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, HCl ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ HCl ਦੇ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ HCl ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਪਾਚਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਪਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ HCl ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ HCl ਦਾ? ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਾਉਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਆਪਾਂ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਜਾਈਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਉਸ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? HCl ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? HCl ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸਟੋਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟੀ ਆਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਆਂਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਆਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਆਂਤ ਹੈ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਅੰਗ ਹੈ ਜੀ ਉਹ? ਇੱਕ ਅੰਗ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਲਿਵਰ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲਿਵਰ। ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਤ ਰਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪੁੱਤ, ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਤ ਰਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਾਹਦੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਹਦੇ ਪਾਚਨ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਫੈਟ ਦੇ ਪਾਚਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਪਾਚਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਫੈਟ ਦੇ ਪਾਚਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਲਿਵਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲਿਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਹਦੇ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਪਾਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੈਟ ਦੇ ਪਾਚਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਫੈਟ ਦੇ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ? ਫੈਟ ਦੇ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਮਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਫੈਟ ਦਾ ਪਾਚਨ ਹੋਣਾ। ਫੈਟ ਦਾ ਪਾਚਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਫੈਟ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਪਲੱਸ ਗਲਿਸਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਟ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਫੈਟ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫੈਟ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਮਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 95% ਇਮਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 95% ਇਮਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਕਿਹੜੇ ਵਰਣਕ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ,
ਕਿਹੜੇ ਪਿਗਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿਗਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਗਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਗ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੌਰੀ ਅੰਗ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਬੂੰਦਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਪਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜੂ। ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਦੁੱਧ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਿਗਮੈਂਟ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਿਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਰਨਕ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੱਤ ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿਗਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿਗਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿਗਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੁੰ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਵਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਪੀਲਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰਾ ਪਿਗਮੈਂਟ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲੀਵਰਡਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਅੰਗ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਦੂਸਰਾ ਅੰਗ ਸੀਗਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ। ਦੂਸਰਾ ਅੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗਲੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਅੰਗ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਸਾਵ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਗਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡਸ। ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ? ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡ ਉਹ ਗਲੈਂਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਰਮੋਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ? ਹਾਰਮੋਨ। ਤੇ ਐਕਸੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਗਲੈਂਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਪੁੱਤ? ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਇੰਜਾਈਮਸ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ? ਹਾਰਮੋਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਿਕਸਡ ਗਲੈਂਡਸ, ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ। ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤ? ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹਾਰਮੋਨ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜੂਸ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਹਾਰਮੋਨ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜੂਸ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮਿਕਸਡ ਗਲੈਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤ ਹਾਰਮੋਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜੂਸ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ? ਚੋਂ 2 ਹਾਰਮੋਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਪੁੱਤ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇਨਸੂਲਿਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਜੀ ਗਲੂਕਾਗਨ। ਇੰਸੂਲਿਨ ਤੇ ਗਲੂਕਾਗਨ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਓਨਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨਾ ਘਟਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ, ਆਹ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜੇ ਤਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਉਹਨੂੰ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ? ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਲਿਵਰ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਲਿਵਰ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਟੋਰ ਰੂਮ। ਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜੂਸ ਕਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਜੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ ਪੈਨਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜੂਸ। ਕਿਹੜਾ ਜੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਪੁੱਤ? ਪੈਨਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜੂਸ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਜੂਸ ਨਿਕਲਦਾ? ਪੈਨਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜੂਸ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਅੱਗੇ 3 ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਅੱਗੇ 3 ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਮਾਈਲੇਜ਼। ਪਹਿਲੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਮਾਈਲੇਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਕਾਹਦੇ ਪਾਚਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਪਾਚਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਹ 'ਚ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਲਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੂਸਰੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈਪੇਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਲਾਈਪੇਜ਼।
ਲਾਈਪੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਾਹਦੇ ਪਾਚਨ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਫੈਟ ਦੇ ਪਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 95% ਦਾ ਫੈਟ ਦਾ ਪਾਚਨ ਕਿਹਨੇ ਕਰਤਾ? ਲਿਵਰ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦਾ 5% ਕਿਹਨੇ ਕਰਤਾ? ਲਾਈਪੇਜ਼ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਬਟ ਨੋਟ ਦਾ ਲੀਸਟ ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ। ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਹੈ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਪਾਚਨ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਪਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਕਾਹਦੇ ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਜੂਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਇਲ ਜੂਸ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਜੂਸ ਤੇ ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਦੋਨੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੁੱਤ? ਛੋਟੀ ਆਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਛੋਟੀ ਆਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਪਾਚਨ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਪਾਚਨ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਪਾਚਨ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਪਾਚਨ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਪਾਚਨ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਪਾਚਨ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ? ਫੈਟ ਦੇ ਪਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿੰਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਉਂਗਲੀ ਨੁਮਾ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਂਗਲੀ ਨੁਮਾ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਉਂਗਲੀ ਨੁਮਾ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਬਿਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਮਾਈਕਰੋ ਬਿਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਕਰੋ ਬਿਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵਧਾ ਸਕਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਸੋਕਾ ਸੁਕਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਦੋਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੀਚੇ ਨੀਵਾਂ ਥਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਬਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੋ ਬਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੀਵਾਂ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟ ਆਫ ਲਿਊਬਰੀਕੈਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟ ਆਫ ਲਿਊਬਰੀਕੈਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲੈਂਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਗਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਗਲੈਂਡ। ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਗਲੈਂਡ। ਇਹਨਾਂ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ 3 ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਗਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ? 3 ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਲਾਈਪੇਜ਼, ਮਾਲਟੇਜ਼, ਸੁਕਰੇਜ਼ ਤੇ ਲੈਕਟੇਜ਼। ਮਾਲਟੇਜ਼ ਆ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਪਾਚਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ? ਮਾਲਟੋਜ਼ ਦੇ ਪਾਚਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਕਰੇਜ਼ ਕਾਹਦੇ ਪਾਚਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਸੁਕਰੋਜ਼ ਦੇ ਪਾਚਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੈਕਟੇਜ਼ ਕਾਹਦੇ ਪਾਚਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਲੈਕਟੋਜ਼ ਦੇ ਪਾਚਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪੁੱਤ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ, ਵਾਟਰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਰੈਗਮੈਂਟਡ ਗਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ? ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, ਵੱਡੀ ਆਂਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਆਂਤ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਕਾਹਦੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਰੈਗਮੈਂਟਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਲੇ ਪਲੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਲੇਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਓਕੇ ਕੰਮ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਪੁੱਤ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੋਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੋਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੋਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੈ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਆਂਤ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਆਂਤ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵੱਡੀ ਆਂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਆਂਤ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪੁੱਤ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਆਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵੈਸਟੀਜੀਅਲ ਆਰਗਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸਟੀਜੀਅਲ ਆਰਗਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ੀ ਅੰਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ੀ ਅੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਰਮੀ ਫਾਰਮ ਅਪੈਂਡਿਕਸ। ਬਰਮੀ ਫਾਰਮ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਉਸ ਅੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੁੱਤ ਬਰਮੀ ਫਾਰਮ ਅਪੈਂਡਿਕਸ। KL ਰਾਹੁਲ ਦੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦਾ ਦਰਦ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਵੈਸਟੀਜੀਅਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਮਨੁੱਖ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਮਾंस ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਸਰਚਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਚੰਗਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਸ ਚੰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਈ ਕੋਲੀ। ਈ ਕੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਈ ਕੋਲਾਈ ਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਈ ਕੋਲਾਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆ ਕੇ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਲੁਕਦਾ ਹੈ? ਬਰਮੀ ਫਾਰਮ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਜੇ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗੁੱਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ। ਗੁੱਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਈ ਕੋਲਾਈ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤ? ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਈਜੈਸਟਡ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ, ਪਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਫਿਸ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ K ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਵਿਟਾਮਿਨ K ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਈ ਕੋਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਕਟਮ। ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਰੈਕਟਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੋਟਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੋਟੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰੈਕਟਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਟੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਸ ਰੈਕਟਮ ਦੇ ਹੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੁਰਾਖ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਸ ਸੁਰਾਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਨਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਦਾ। ਗੁਦਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਰੀਕੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 2 ਸ਼ੀਟਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ੀਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। Thank you so much.